परम सन्मानयोग गुरु रूप खालसा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साखी श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी। बाबा राम राय जी का औरंगजेब नूं मिलना। औरंगजेब ने श्री गुरु हर राय साहब जी नूं एक पत्तर भेजिया कि वह उन्हां नूं मिलण वास्ते दिल्ली आउण। गुरु हर राय साहब जी ने औरंगजेब की चिट्ठी का उत्तर दे दिता। इस चिट्ठी विच उन्हां लिखिया कि वह तां गुरु घर दे फकीर हन ते साधु संतां नूं बादशाहां नूं मिलण दी कोई लोड़ नहीं। सानू किसी धन जां जगीर की लोड़ नहीं। जद औरंगजेब ने यह चिट्ठी पढ़ी तां वह बड़े रोह विच आ गया। उसने दरबार विच कहा कि जे यह मेरा हुक्म नहीं मानते तां उन्हां नूं फौरन दिल्ली दरबार विच हाज़र होण लई कहा जावे। औरंगजेब की दूसरी चिट्ठी मिलण उत्ते गुरु जी ने यह फैसला किया कि औरंगजेब की तसल्ली करवाउण लई अपने वड्डे सपुत्र राम राय नूं भेज दिता जावे। राम राय जी की उम्र उस समय 11 साल की सी। उन्होंने चंगी विद्या प्राप्त की हुई सी ते अनेकां शक्तियां दे मालक भी सन। गुरु जी ने उन्होंने अपने पास बुलाया ते कहा, पुत्र तू बादशाह औरंगजेब के पास जाना है। किसी प्रकार का डर खौफ नहीं रखना ते ना ही किसी तो घबराउणा है। मैं हर वेले तेरे अंग संग रहांगा। औरंगजेब जो भी पूछे उसका सच्चो सच उत्तर देना है। किसी प्रकार का लुका नहीं रखना, पर औरंगजेब के कहण ते किसी प्रकार की करामात नहीं विखाउणी। गुरु घर विच करामातां दा कोई स्थान नहीं है। अपने पिता जी की आग्ञा मन के बाबा राम राय जी ने दिल्ली जाना प्रवान कर लिया। गुरु जी ने उन्होंने नाल भाई तारा ते भाई गुरदास जी नूं भेजिया। 25 सवार ते 50 बंदे होर नाल भेज दिते। बाबा राम राय जी दिल्ली पहुँच गए। उत्थे जाके उन्होंने मजनू टिले विखे निवास किया। डेरे पहुँच के औरंगजेब नूं खबर पहुँचा दी गई। समा मिलण ते औरंगजेब ने बाबा राम राय ते उन्हां दे कुछ होर साथियों नूं बुला लिया। जद औरंगजेब ने बाबा जी के चेहरे वाल वेख्या तां ओह बहुत प्रभावित होया। दरबार विच उन्हां नूं उच्ची थां ते वधिया आसन प्रदान किया। भाई गुरदास जी ते भाई तारा जी नूं भी नाल बैठण की आग्ञा दे दिती। औरंगजेब ने कई प्रकार के सवाल पूछने आरंभ किए। बाबा राम राय जी हर सवाल का उत्तर बड़ी सियाणप ते चतुराई नाल दिंदे रहे। औरंगजेब उन्हां दे उत्तरां नूं सुण के बहुत हैरान होया। उसनूं पता लग गया कि बाबा राम राय जी गैबी शक्तियां दे मालक हन, इसलिए उन्हां नूं गलबात नाल हराया नहीं जा सकता। इसलिए उसनूं अपना पैंतड़ा बदलना पिया ते बाबा राम राय जी नूं कोई करामत विखाउण लई कहा। बाबा राम राय ने अनेकां करामातां विखाईआं। सिख इतिहास विच इन्हां करामातां दा वेरवा दिता गया है। औरंगजेब दे हुक्म नाल एक मरिया होया बकरा लिया के रख दिता। बाबा राम राय जी नूं उसनूं जिउंदा करन लई कहा गया। बाबा राम राय जी ने एक सोटी बकरे नूं लाई ते ओह छाला मारदा उठ भज्जा। उस तो बाद बाबा राम राय जी नूं एक जहरीली पोशाक पवाई गई, पर बाबा जी ते उसका कोई असर ना होया। फिर औरंगजेब ने पूछा कि उसके महल के हरम विच की हो रहा है, तो बाबा राम राय ने सब कुछ कह सुनाया। जद औरंगजेब ने अपने अहलकारां नूं भेज के हरम तो यह पुष्टि की तो सब ठीक निकलिया। फिर औरंगजेब के हुक्म अनुसार एक पालकी दरबार तो बाहर रख दी गई ते बाबा राम राय जी नूं कहा गया कि उस पालकी विच बैठ के कहारां तो बगैर अंदर आउण। बाबा राम राय जी पालकी विच बैठ गए। वह पालकी उड़दी हुई अंदर आ गई। सब वेख के बहुत हैरान होए, पर औरंगजेब ने पूछा कि वह पिछले जन्म में की सी। बाबा राम राय जी ने किसी झिझक तो बगैर कह दिता कि औरंगजेब पिछले जन्म में बाघ सी। इस तो बाद औरंगजेब ने कहा, असीं वहशत के फल खाना चाहुंदे हां, साडे वास्ते वहशती फल लियाओ। बाबा राम राय ने उस वेले एक फलों का टोकरा औरंगजेब के सामने टिका दिता, पर जब औरंगजेब इन्हां नूं खाण लगा तो उस पासों खाधे ना गए। कई अहलकारां ने स्वाद चखना चाहया, पर जदों मूँह लाउंदे तां लह लह करदा फल पत्थर बन जाता सी। उत्थे एक मौलवी बैठा सी। वह इन्हां फलों नूं वेख के निंदिया करन लगा कि यह सब पखंड है। बाबा राम राय ने मौलवी वाल वेख के एक हथ अगांह वधा के जद पिछां खिंचिया तो उसकी जुबान ही बाहर आ गई। वह कुरलाउंदा होया बाहर भज उठिया। औरंगजेब के दरबार विच एक शाही पहलवान जिसका नाम रुस्तम सी
ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲਵਾ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾੜੂਏ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੁਸਤਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰੇ। ਰੁਸਤਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੜੂਏ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਰੁਸਤਮ ਹਾਲੇ ਪਟਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਕੜੂ ਸੇਵਕ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਲਟਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੋਢੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸਲ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਿਜਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਿਆ। ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੱਕਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਤੀ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਫੇਰ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਮੋਤੀ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਸੇਵਕ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਘੁੰਮਣਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਕ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਘੁੰਮਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਘੁੰਮਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਿਜਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਚਿੱਤਰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਭ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਤੇ ਸਿਫਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਹੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਤੋਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਿਜਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਿਖਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਵਿਖਾਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਵਾਕ ਯਾਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਕੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਇੰਨਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਕ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਠੀ ਅਨੁਭਵ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਚਿੱਤਰ ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਠਿਨਾਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਉਸ ਵਿਖਾਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਪੇੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਹਾਂ ਕਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਅਟਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਅਧੀਨ ਇੰਨਾ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਦੁਰਲਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਇਰ ਤੇ ਡਰਪੋਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹੋ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਿੱਧਰ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਇਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੁਣ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਲੇਰੀ, ਨਿਡਰਤਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਮਸੰਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਨਾਹ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਭੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਾਖੀ। ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।